Coming to the 11th, what is meant by the acute toxicity and LC-150? అంటే acute toxicity అంటే ఏంటి, LC-50 అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది acute toxicity అంటే తీవ్రమైన విషపూరితం అవ్వడాన్ని acute toxicity అని అంటారు, highly poisonous. And what is the meaning of the LC-50? Means lethal concentration 50. What is the meaning of the lethal concentration means? What is the meaning of the lethal concentration? The dose of substance or inhalation likely cause to death is nothing but lethal concentration. Okay, now we are coming into the definitions. Coming to the acute toxicity అంటే మనకి తీవ్రమైన విషపూరితం అంటే ఏంటి? Acute toxicity refers to those adverse effects occurring the following oral or thermal administration of the single dose of a substance or multiple doses given within 24 hours or an inhalation exposure of the 4 hours. కొద్దిగా డెఫినేషన్ క్రిటికల్గా ఉంది, చూడండి క్లియర్గా. నా వింగ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అక్యూట్ టాక్సిసిటీ అంటే మనకి తీవ్రమైన విషపూరితం అంటే ఏంటి? అక్యూట్ టాక్సిసిటీ రిఫర్స్, ఏటి రిఫర్ చేస్తుంది? టు దోస్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రతికూలమైన ప్రభావాలు, అక్కరింగ్ ఏంటి జరగడం, ఫాలోయింగ్ అంటే అనుసరించడం. ఎప్పుడు? కమింగ్ టు ది oral or thermal administration of the single dose of a substance or multiple doses within given 24 hours. అంటే ఏదైనా మనకి నోటు ద్వారా కానీ, ఓరల్ అంటే నోటు ద్వారా కానీ, లేకపోతే థర్మల్ అంటే మన చర్మం ద్వారా కానీ, ఏదైనా ఒక పదార్థము ఈవెన్ సింగిల్ డోస్లో కానీ మల్టిపుల్ డోసెస్లో కానీ ఆ పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఆ 24 hours పాటు మన జరిగే ప్రతికూలమైన ప్రభావాన్ని అక్యూట్ టాక్సిసిటీ అని అంటారు. మళ్ళీ చదువుతున్నాను. ఓరల్ అంటే నోటి ద్వారా, యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్మల్ అంటే చర్మం ద్వారా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ ఏంటి? అది సింగిల్ డోస్లో అంటే ఒకే మోతాదులో తీసుకున్న ఆ పర్టికులర్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ని, ఆర్ మల్టిపుల్ డోసెస్ అంటే ఎక్కువ మోతాదులో, బహుళ మోతాదులో తీసుకున్న ఆ 24 hours పాటు వచ్చే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ని అక్యూట్ టాక్సిసిటీ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది ఆర్ an inhalation exposure of 4 hours అంటే that particular hazardous toxicity substance యొక్క ఆ వాయు సాంద్రతని ఇన్హలేషన్ పీల్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ 4 hours పాటు సంభవమయ్యే ప్రమాదాన్ని అక్యూట్ టాక్సిసిటీ అని అంటారు. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. If that particular dose or single dose or multiple doses supposed to be taken through mouth or through skin, what type of adverse effects are supposed to be come within 24 hours? Or that particular hazardous substance vapor, the toxic vapor, when you are supposed to inhaled అంటే పీల్చుకున్న తర్వాత నీకు కలిగే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ ఇన్ 4 hours దాన్ని అక్యూట్ టాక్సిసిటీ అని అంటారు. కొద్దిగా డెఫినేషన్ కొద్దిగా క్రిటికల్గా ఉంది, జాగ్రత్తగా చదవండి. అంటే అక్యూట్ టాక్సిసిటీ ఈజ్ ఎవ్రీబడి నోస్, తీవ్రమైన అంటే హజార్డస్ పాయిజనస్ అని. బట్ దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ది అక్యూట్ టాక్సిసిటీ. ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ వే ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ది 3 marks. Otherwise, if you use your own words, we are not supposed to be considered. In particularly definitions.
Coming to the LC50, what is the meaning of the LC50? Lethal concentration. What is the meaning of the lethal? The dose of substance or inhalation likely cause to death is nothing but lethal concentration. The dose of substance or inhalation, what type of substance? Toxic substance. Or inhalation, what type of substance? Toxic vapor is supposed to be cause death or likely to be cause death is nothing but a lethal concentration. What is the meaning of the LC50? 50 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అదే ఇందులో చదువుతున్నాను. Coming to the LC50, lethal concentration 50 means a standard measure of the toxicity. This LC50 is a standard measure of the toxicity of the surrounding medium that will kill half of the sample population of a specific animal in a specific period through exposure via inhalation. అంటే ఏంటి? LC50 is the standard measure. అంటే ఇది ఒక ప్రామాణికమైన కొలమానం. దేన్ని కొలుస్తారు? ఆఫ్ టాక్సిసిటీ అంటే విషపూరితం యొక్క సబ్స్టెన్స్ మీ యొక్క సరౌండింగ్స్ లో ఉండే విషపూరితమైన మీ యొక్క సరౌండింగ్స్ మీడియంస్ లో ఉండే విషపూరితమైన సబ్స్టెన్స్ దట్ విల్ కిల్ హాఫ్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ పాపులేషన్ of a specific test animals in a specified period through exposure via inhalation. అంటే జనరల్గా కొన్ని మెడిసిన్స్ మనకి టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి మీద ముందు జంతువుల మీద యానిమల్స్ మీద ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఒక 10 యానిమల్స్ మీద ప్రయోగాలు చేసి అందులో 50% యానిమల్స్ కానీ చనిపోయాయంటే that should be rejected. A particular chemical substance ni manu reject chestarannamata. Okay, ఆ పర్టికులర్ ప్రమాణాన్ని మన లెథల్ కాన్సంట్రేషన్ అంటారు. కమింగ్ టు ది మళ్ళీ చదువుతున్నాను. లెథల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ మెజర్. అంటే ఒక రక్షణమైన కొలమానము. దేన్ని కొలుస్తారు? ఆఫ్ టాక్సిసిటీ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్ మీడియం. అంటే మన గాలిలో ఉండే సరౌండింగ్ మీడియంలో ఉండే విషపూరితం యొక్క పదార్థాన్ని కొలవడం అనమాట. దట్ విల్ కిల్ ది హాఫ్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఆ పర్టికులర్ నిర్దిష్టమైన జంతువుల్లో ఒక 50% పాపులేషన్ చంపేయడం ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్. అంటే నిర్దిష్టమైన టైంలో. దేని ద్వారా? త్రూ ఎక్స్పోజర్ అంటే బహిర్గతం చేయడం ద్వారా. దేని ద్వారా? అంటే అవి ఇన్హలేషన్ ద్వారా చనిపోతాయి అన్నమాట. దీన్ని లెథల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 అని అంటారు. అంటే వెన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ది యానిమల్స్, ఇఫ్ దోస్ యానిమల్స్ మే కంటైన్ 10 లైక్ ఏదైనా కుందేళ్ళు లాంటివి, ఇఫ్ యు రిలీజ్ దిస్ పర్టికులర్ poisonous gas into those animals supposed to be killed, that particular poisonous gas will ability to kill more than 50% population. అంటే ఆ 10 కుందేళ్ళలో 5 చనిపోయేటట్టు ఉండాలి. దాన్ని ఎథల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 అని అంటారు. అర్థమైందా? అంటే 50% పాపులేషన్ అది చంపగలిగేటట్టు ఉండేదాన్ని ఎథల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 అని అంటారు. Coming to the also called median lethal concentration or population, critical concentration 50 is written as the LC150. అంటే దీన్ని పర్టికులర్ లెథల్ కాన్సంట్రేషన్కి ఇంకొక పేరేంటి? మీడియన్ లెథల్ కాన్సంట్రేషన్ అంట. అంటే మధ్యస్థ ప్రాణాంతక ఏకాగ్రత అని కూడా అంటారట. ఆర్ పాపులేషన్ క్రిటికల్ కాన్సంట్రేషన్ 50. అంటే ఒక 50% పాపులేషన్ నిర్వీర్యం చేసే కెపాసిటీ ఉన్నదాన్ని కాబట్టి దీన్ని పాపులేషన్ క్రిటికల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 అని కూడా అంటారు. రిటర్న్ ఆల్సో యాజ్ LC50 ఆర్ ఎథల్ కాన్సంట్రేషన్ 50 అని కూడా అంటారు.
These are the important definitions. When our paper is supposed to be come under tough, these particular questions will be asked. These questions will asked for more than 3 times. So that I am specifically focused in this క్వశ్చన్ ఫ్రెష్లీ. ఓకే, జాగ్రత్తగా చదవండి ఈ 11వ క్వశ్చన్ మాత్రం. కమింగ్ టు ది 12ది చెప్పాను బయోలాజికల్ మానిటరింగ్ గురించి. ఆన్ సాటర్డే వి హావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. కమింగ్ టు ది థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లేటర్ ఇన్ సెకండ్ సెక్షన్. కమింగ్ టు ది 14th question. 14th question, what is the meaning of the deeming cycle and what its purposes? What is the meaning of the deeming cycle? The deeming cycle is nothing but a continuous quality improvement model. Continuous quality improvement model is nothing but a deeming cycle. And what is its purposes? And what యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి? నువ్వు నిరంతరంగా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు అంటే బ్రహ్మాండం ఉంటుంది మీ తరపున ఇండస్ట్రీ. కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్, డీమింగ్ సైకిల్ which consists of an iterative process of 4 steps known as a plan, do, check and act, PDCA. This point is the heart of this question. అంటే ఏంటి? జనరల్గా డీమింగ్ సైకిల్ అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంప్రూవ్డ్ ప్రోగ్రామ్ విల్ కన్సిడ్స్ అంటే కలిగి ఉంటాయట. ఏంటి? ఆఫ్ ఎన్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇదొక పునరావృతి ప్రక్రియ. అంటే ప్రాసెస్ అంటే మనకి రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. దాంట్లో 4 steps ఉంటాయట. ఏంటి? నౌన్ యాజ్ ద ప్లాన్ అంటే ఏంటి? ప్రణాళిక చేయడం. డూ అంటే పని చేయడం. చెక్ అంటే తనిఖీ చేయడం. యాక్ట్ అంటే అమలుపరచడం. మళ్ళీ చదువుతున్నాను. డీమింగ్ సైకిల్ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎన్ iterative process. What is the meaning of the iterative process? It is a repeated process or పునరావృతి సంబంధించిన ప్రక్రియ ఆఫ్ 4 steps. దీనికి 4 steps కలిగి ఉంటాయి. ఏంటి? ప్లాన్, డూ, చెక్ అండ్ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ అంటే ప్రణాళిక చేయడం. డూ అంటే మన పని చేయడం. చెక్ అంటే తనిఖీ చేయడం. యాక్ట్ అంటే అమలుపరచడం. దీన్ని PDCA అని కూడా అంటారు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఆల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్. అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్? ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అంటే సమర్థవంతమైన యాజమాన్య వ్యవస్థలు అమలు చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్లో ఎవరుంటారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటారు, మీ తాలూకు HSC టీమ్ ఉంటుంది. ఈ పట్టికవంతమైన సమర్థవంతమైన మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అమలు చేయడానికి ఈ టాప్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ప్రమేయం తప్పనిసరి అనమాట. ఈ 4 steps యాక్టివేట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ మ్యాండేటరీ అని అంటున్నాడు. వెన్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే సమర్థవంతమైన యాజమాన్య వ్యవస్థల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి. కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్, ద ప్రివెంటివ్ అండ్ కరెక్టివ్ మెజర్స్ should be carried out under the participation of the employees is nothing but to do. What is the meaning of this point? The preventive and corrective measures అంటే ముందస్తు దిద్దుబాటు యొక్క కొలమానాలు should be carried out, అవి కంపల్సరీగా చెయ్యాలి. ఎవరు? అండర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ అంటే ఇది ఉద్యోగస్తుల యొక్క భాగస్వామ్యం. This preventive and corrective measures should be carried out by the employees, all employees. This is nothing but to do.
Coming to the next point, performance measures and corrective and preventive actions are the essence of the check. What is the meaning of the performance measures? అంటే పనితీరు యొక్క అంచనా అండ్ కరెక్టివ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్, మనకి సరైన మరియు ముందస్తు దిద్దుబాటు యొక్క చర్యలు ఆర్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది చెక్, అంటే తనిఖీ యొక్క సారాంశము ఏంటి? పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్ అంటే ప్రదర్శన యొక్క కొలమానాలు, అండ్ కరెక్టివ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ అంటే ముందస్తు లేదా దిద్దుబాటు సంబంధించిన చర్యలు ఆర్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది చెక్, అంటే ఈ పర్టికులర్ చెక్ యొక్క సారాంశం అని అంటున్నాడు, అంటే తనిఖీ యొక్క సారాంశం అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది లాస్ట్ పాయింట్, యాక్ట్ సెంటర్స్ ఆన్ ది మేనేజ్మెంట్ రివ్యూ టేకింగ్ ఇన్ టు ది అకౌంట్ ఓఎస్హెచ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్, అంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ అన్నది మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క సమీక్షించే టెక్నిక్ అన్నమాట. ఈ టాప్ మేనేజ్మెంట్ రివ్యూ సెంటర్గా ఫోకస్ చేసే దాన్ని యాక్ట్ అని అంటారు. ఇది ఈ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏ రకంగా రివ్యూ చేస్తుంది? ఆన్ ది అకౌంట్ ఆఫ్ ఓఎస్హెచ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెజర్స్, అంటే ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ యొక్క ప్రదర్శన యొక్క కొలమానాల ఆధారంగా మేనేజ్మెంట్ ఒకసారి సమీక్షించి ఆ పర్టికులర్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ అంటే అమలుపరుస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ని విధానాల్ని అమలుపరుస్తుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద డిమ్మింగ్ సైకిల్. ఓకే, this particular question is asked in more than 2 to 3 times. It is a repeated question. Plan, do, check and act. This is the key point of the dimming cycle. If you write this first point also, just you will get surely 2 marks out of 3. Okay, right. Coming to the 15th question, already discussed cheskunnam. Coming to this 16th question is also discussed and sorted. Coming to the 17th, ikkadi nunchi cheppali. 17th question, what is the aim and priorities of the first aid? What is the meaning of this question? Aim, what is the meaning of the aim? Objectives ante lakshamu, and priorities pradhanyatalu, ante first aid ప్రాథమిక చికిత్స యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ప్రాథమిక చికిత్స యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఏంటని అడుగుతున్నాడు. కమింగ్ టు ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్, లక్ష్యాలు, ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రిజర్వ్ ది లైఫ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ప్రిజర్వ్ ది లైఫ్ అంటే మనుషుల జీవితాన్ని పరిరక్షించడం. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, it is the main objective of the first aid. Coming to the second point, prevent the injury or illness from becoming a worst. ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తికి గాయపడినా జబ్బు పడినా వాడికి యొక్క కండిషన్ అరెస్ట్ పరిస్థితికి రాకుండా కాపాడేదాన్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది థర్డ్, ప్రమోట్ ది రికవరీ, అంటే ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తికి తాత్కాలికమైన చికిత్స ఇచ్చి అతను తొందరగా కోలుకొని హాస్పిటల్కి డిస్పాచ్ చేయించే బాధ్యత ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని చెప్పి అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది, మళ్ళీ చదువుతున్నాను, ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఈజ్ రిజర్వ్ ది లైఫ్, అంటే మనుషుల జీవితం రక్షించడానికి. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, ప్రివెంట్ ది ఇంజురీ, అంటే గాయాలు నిరోధించడానికి, ఆర్ ఇల్నెస్ అంటే జబ్బులు నిరోధించడానికి. దేనికి? అవి ఇంకా వరస్ట్ స్థితికి రాకుండా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అంటే ఎవరికైనా వ్యక్తికి కోసుకుందనుకో, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, సర్టెన్ నువ్వు ఏదైనా డ్రెస్సింగ్ లాంటిది చేసి ఆ పర్టికులర్ అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు నువ్వు కంట్రోల్ చేయాలి. కమింగ్ టు ది ప్రమోట్ ది రికవరీ, అంటే మనుషులు కోలుకోవడానికి, తాత్కాలికమైన ఉపశమనాలు చేయడానికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ యొక్క లక్ష్యం అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్, అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ యొక్క ప్రాధాన్యతలు ఇవి. ఫస్ట్, చెక్ బ్రీతింగ్,
బ్రీతింగ్ చెక్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ విక్టిమ్ మనకి ఊపిరి పీలుస్తున్నాడా లేదా అన్నది. కమింగ్ టు ది సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇస్ చెక్ ది బ్లడ్ లాస్. అది మేజర్ వౌండ్ అనుకో, ఆ బ్లడ్ ఎంతవరకు లాస్ అవుతుంది, అంటే మేజర్గా లాస్ అవుతుందా మైనర్గా లాస్ అవుతుందా అని చెక్ చేయాలి. కమింగ్ టు ది థర్డ్, ట్రీట్ షాక్. అంటే జనరల్గా ఆ వ్యక్తి గాయపడినోడు షాక్లో ఉంటాడు, అతన్ని నార్మల్ స్థితికి పట్టుకొని రావడం. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, ట్రీట్ ఫ్రాక్చర్. అంటే ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా బొమికిలు ఇరిగినా, ఆ బొమికిలు డిస్లొకేషన్ అయినా దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయడం. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ, లుక్ ఫర్ సింపుల్ ఇంజురీస్. చిన్న చిన్న గాయాలు, కోసుకున్న మన కాలిపైన కమిలిపైన ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ డిస్పోజల్. వన్స్ అతనికి ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్స్కి పంపించాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నమాట. ఈజ్ ఆర్ ది ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. కమింగ్ టు ది 18, define industrial hygienic. What is the meaning of the industrial hygienic? Industrial hygienic అంటే పారిశ్రామిక పరిశుభ్రత. పారిశ్రామిక పరిశుభ్రతనే ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్, ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ కంఫర్ట్ టు ది వర్కర్స్. ఓకే, అంటే పారిశ్రామిక పరిశుభ్రత అన్నది ఏ రకంగా డిఫైన్ చేస్తారంటే, ఈజ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. అంటే ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ కూడా ఒక సైన్స్ లాంటిది. ఇది ఏం చేస్తుంది? ప్రిజర్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ప్రిజర్వేషన్ అంటే మనకి సంరక్షిస్తుంది. అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, మెరుగుపరుస్తుంది. దేన్ని? హెల్త్, వర్కర్స్ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని అంటే వర్కర్స్ యొక్క సదుపాయాల్ని మెరుగుపరుస్తుంది, సంరక్షిస్తుంది అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, ఇట్స్ ఓవరాల్ గోల్ మస్ట్ బి ప్రొటెక్ట్ ది వర్కర్స్ ఫ్రమ్ ది హెల్త్ హజార్డ్స్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే ఈ ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ యొక్క గోల్, లక్ష్యం ఏంటి? ఓవరాల్ గోల్ ఏంటి? మస్ట్ బి ప్రొటెక్ట్ ది వర్కర్స్ ఫ్రమ్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే వాళ్ళ యొక్క పని వాతావరణం ద్వారా సంభవమయ్యే ఆరోగ్యపరమైన సంభవమయ్యే ప్రమాదాల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, రక్షణ కల్పించడం. ఇది ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ యొక్క ఓవరాల్ గోల్. అంటే ఏంటి? లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఈజీ డెఫినేషన్. ఈ LC 150 అక్యూట్ టాక్సిసిటీ కంటే ఈజీగానే ఉన్నాయి. అది ఇలాంటివి ఇవ్వడు. ఎప్పుడు క్రిటికల్ డెఫినేషన్స్ చూసి ఇస్తుంటాడు వాడు. అర్థమైందా? అంటే వన్స్ ఆ పేపర్ సెట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది, పాత క్వశ్చన్స్ చూస్తుంటారు, కొద్దిగా ఫిట్ పర్సన్స్ అయితే అందులో టిపికల్గా పడిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకి రెగ్యులర్గా. అది మీరు గమనించుకోవాలి. కమింగ్ టు ది, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ మానిటరింగ్? పర్సనల్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అంటే జనరల్గా NDT ఇన్స్పెక్షన్లో RT వర్క్స్ చేస్తుంటారు కదా, వెల్డింగ్ జాయింట్స్కి RT ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు దే విల్ ఎక్స్పోజ్ ద రేడియేషన్ మోర్ కంపేర్ టు అదర్. సో వాళ్ళకి కంపల్సరిగా పర్సనల్ మానిటరింగ్ చేయాలి. అంటే అది వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణ లేకపోతే సిబ్బంది పర్యవేక్షణని పర్సనల్ మానిటరింగ్ అంటారు. పర్సనల్ మానిటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు? when that person is supposed to do the RT radiography work in the welding joints చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ అన్నది చేస్తారు. ఇది మనం చదువుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ మానిటరింగ్? అంటే పర్సనల్ మానిటరింగ్ అంటే సిబ్బంది మానిటరింగ్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటి? కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్, the accumulated dose
reflects the amount of the radiation that the worker has been exposed to and can elect an employer who in any appropriate exposure during the wear period and can help that determine if the adjustments to the workplace are required to protect the employees from excess exposure. కొద్దిగా పాయింట్ కొద్దిగా గట్టిగా ఉంది చూడండి, చదువుతున్నాను. ద ఫస్ట్ ఏం ఏంటి, ద అక్యుములేటెడ్ డోస్ అంటే ఏంటి, ఆ సేకరించిన మోతాదు, ఆ పర్టికులర్ మన రేడియేషన్ ద్వారా సేకరించిన మోతాదు, రిఫ్లెక్ట్స్ అంటే ప్రతిబింబించడం, దేన్ని, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్, అసలు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉంది, దట్ ది వర్కర్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు అండ్ కెన్ ఎలెక్ట్ ది ఎంప్లాయర్ టు ఎనీ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎక్స్పోజర్, అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్కర్ అనేటోడు ఎంత మోతాదులో రేడియేషన్లో ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు అని ఒక మేనేజ్మెంట్కి తెలియజెప్పేది అనమాట. అంటే ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ విత్ ఇన్ స్టాండర్డ్స్లో ఉంటే పర్వాలేదు, ఎక్సీడ్స్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్, ఇమీడియట్గా మనం ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పాలి, మేనేజ్మెంట్కి చెప్పాలి. అప్పుడేంటి, మేనేజ్మెంట్ విల్ టేక్ ది నెససరీ యాక్షన్స్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పోజర్స్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్కి వేరే పని ప్రదేశాల్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ మానిటరింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు చెప్పాను. ఆఫ్ ఎన్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎక్స్పోజర్ డ్యూరింగ్ ది వేర్ పీరియడ్ and can help the determine if adjustments to the workplace are required to protect the employees from the excess exposure. అంటే మన రేడియేషన్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న వర్కర్స్ యొక్క హెల్త్ ప్రొటెక్షన్స్ కోసం వాళ్ళని వేరే పని ప్రదేశాల్లో మార్చడానికి ఈ పర్టికులర్ పర్సనల్ మానిటరింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, the purpose of the personal monitoring is to provide the early notice. Okay, is to provide the early notice if your exposure is not below the limits, and monitoring program is also provide the permanent record of your exposure. అంటే ఈ పర్సనల్ మానిటరింగ్ యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి, is to provide early notice, అంటే ఇది ముందస్తుగా సమాచారం ఇస్తుంది. ఇఫ్ యువర్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ నాట్ బిలో ది లిమిట్స్, అంటే నువ్వు బహిర్గతం అవుతున్న రేడియేషన్ యొక్క తీవ్రత లిమిట్ దాటుతుందని చెప్తుంది అనమాట. అండ్ ది మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే ఈ పర్సనల్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఆల్సో ప్రొవైడ్స్, అంటే ఏది మన సమకూరుస్తుంది సమాచారం, పర్మనెంట్ రికార్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పోజర్, అంటే ఆ పర్టికులర్ 8 అవర్స్లో నువ్వు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోజర్కి, నువ్వు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్కి నువ్వు ఎక్స్పోజ్ అయ్యావు అన్న విషయం కూడా ఈ పర్సనల్ మానిటరింగ్ అనేది చెప్తుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్, ఆర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఓన్ వర్డ్స్ షుడ్ బి నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈజ్ ఆర్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ అ వెరీ క్రిటికల్ because of this terminology, and the second point is some little easy in my point of view. If you get understood this point, no problem, just you have to write your according to the your way. Otherwise, if you are not understanding this point completely, just you have to generate, like develop your own points. This personal monitoring is intended for the radiation, NDT works inspection, like RT joints, like that. Just you have to generate according to the radiation point of view. Ala kuda raskovachu. Okay. Hello. Tell me.
కిషోర్ గారు నమస్కారం. అది పర్సనల్ మానిటరింగ్ అన్నది మీకు ఇప్పుడు రేడియేషన్ కి పర్టికులర్ గా ఎలా తెలుస్తుంది? పర్సనల్ మానిటరింగ్ అనేది రేడియేషన్ కాకుండా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ కూడా అవ్వచ్చేమో కదా. అంటే ఎగ్జామ్ లో వేరియస్ క్వశ్చన్ టైప్స్ పర్సనల్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ అంటే సార్ ఇది స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ ది రేడియేషన్ లోనే ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ అవుతుంటారు వర్కర్స్. అంటే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ ప్రకారంగా పర్టికులర్ హజార్డస్ కెమికల్ వేపర్స్ అన్ని కంట్రోల్లో ఉంటాయి కాబట్టి that doesn't matter. If that particular worker is supposed to work at the radiation activity only, his personal monitoring plays the important key role. Okay, sir? ఓకే, అంటే మనం పర్సనల్ మానిటరింగ్ అనే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఐ మీన్ ఈ టైప్ లో క్వశ్చన్ వస్తే మనం రేడియేషన్ కానీ అజమ్ చేసుకోవాలి. Exactly. Yeah, you have to assumption it is a radiation work. Okay. Okay sir. Okay, thank you. Right, thank you very much. Good doubt, sir. What is your name? This is Dharani. Okay. Right. Coming to the 20, define the term hypothermia. What is the meaning of the hypothermia? It is a cold fever. అంటే ఒక చలి జ్వరం లాంటిది. ఓకే, చూడండి, వెరీ ఈజీ. హైపోథర్మియా is a medical emergency that occurs when your body loses a heat transfer, then it can produce the heat, causing dangerous low body temperature. అంటే it is అల్ప శరీర ఉష్ణోగ్రతను కూడా హైపోథర్మియా అని అంటారు, ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి కోల్డ్ ఫీవర్. చూడండి, హైపోథర్మియా అంటే ఇది ఒక డిసీజ్, ఆక్యుపేషనల్ డిసీజ్, ఈజ్ అ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే వైద్యం యొక్క అత్యవసరమైన పరిస్థితి. దట్ అకర్స్, ఇది వచ్చినప్పుడు వెన్ యువర్ బాడీ లూజెస్ హీట్ ఫాస్టర్ దాన్ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్. అంటే నీ బాడీలో హీట్ జనరేట్ అవుతుంటుంది, నువ్వు జనరేట్ అవుతున్నది నువ్వు విడుదలవుతున్న ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎఫెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ కాజింగ్ డేంజరస్లీ లో బాడీ టెంపరేచర్. అంటే నీ బాడీలో ఉండే టెంపరేచర్ లిమిట్స్ అనేది పడిపోతాయని చెప్పి అంటున్నాడు. కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్, నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ అరౌండ్ 98.5 ఫారెన్హీట్. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుందట మన బాడీ టెంపరేచర్. Hypothermia occurs when your body temperature falls below 95 Fahrenheit. అంటే 35 degrees temperature లోపు నీ బాడీ పడిపోయింది అనుకోండి, దట్ ద టైమ్ యూ విల్ ఎఫెక్ట్ ది హైపోథర్మియా. ఓకే, రైట్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఓన్లీ 3 or 4 questions are left. ఓకే, దిస్ కొద్దిగా క్రిటికల్గా ఉన్నాయి ఇవి. IS 106లో 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా క్రిటికల్గా ఉన్నాయి. ఏంటి, ఈ పర్సనల్ మానిటరింగ్ ఒకటి క్రిటికల్గా ఉంది. చూడండి, ఇది పర్వాలేదు, డీమింగ్ సైకిల్ పర్వాలేదు. ఈ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ ఇది ఒకటి క్రిటికల్గా ఉంది. ఈ బయలాజికల్ మానిటరింగ్ ఒకటి క్రిటికల్గా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది అక్యూట్ టాక్సిసిటీ LC50 ఇది ఒకటి క్రిటికల్గా ఉంది. తర్వాత ఇవి కొద్దిగా బైహార్ట్ చేయాలి, ఆక్యుపేషనల్ ఆస్మా సంబంధించినవి. తర్వాత ఇది కొద్దిగా ఇది ఈజీగానే ఉంది కానీ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బైహార్ట్ దిస్ ఫిగర్స్. ఒకదానికొకటి రాయకండి, ఒకదానికొకటి రాసేవంటే మాకు పక్కనే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది, మేము ఈ పాయింట్స్ చూసుకుంటాం, కరెక్ట్గా రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయి. ఇది మీకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా జనరేట్ అయిపోవచ్చు. ఇఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 10 మార్క్స్,